హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ. ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే. నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే. గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద. శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వాలు 26వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈరోజు ప్రారంభం. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. సో శ్లోకాన్ని 2 సార్లు నేను చదివిన తర్వాత రిపీట్ చేద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ అధతే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్. యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. అధతే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్. యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. శ్రీ భగవానువాచ అధతే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్. యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. చదువుతారా ఎవరైనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అతతే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్. యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, బృందా హరే. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं हृदय यद्विदित्वा विमुच्यत पुरुषः प्राकृतै गुणैः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी प्रणमामि। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान् उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सरला देवी माताजी, बापिरेड्डी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण माताजी प्रणामालु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान् उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणमाल। श्री भगवानुवाच अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्ष्मणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी प्रणमाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसाद प्रभु जी, भास्करయ్య प्रभु जी। श्री भगवानुवाच अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रणमाल। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणामालु। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान् उवाच अधते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు। हरे कृष्ण प्रभु जी। उमापति कृष्ण सेवकदास प्रभु जी, स्वप्न माता जी। उमापति प्रभु जी हरे कृष्ण। अनम्यूट చేసుకుంటారు। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान् उवाच अत तै सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्वदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माताजी प्रणमालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण माताजी धन्यवादाలు। हरे मीनाक्षी कृष्ण माताजी, माताजी। प्रेमलता मीनाक्षी माताजी, प्रेमलता माताजी। हरे कृष्ण माताजी पंचांग प्रणाम माताजी। हरे श्री कृष्ण। भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्ष्मणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ధన్యవాదాలు మాతాజీ। హరే హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ ప్రణామాలు। శ్రీ భగవానువాచ అథ తే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్ యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః। आई अरुणा माताजी, श्रीनिवासराव पोसानी प्रभु जी हरे कृष्ण। लीला माताजी, श्रीनिवासराव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्ष्मणं पृथक् यद्विदित्वा విముచ్యేత పురుష ప్రాకృతై గుణై। మాతాజీ నన్ను పిలిచారా? నేనేమన్నా పొరపాటు పోయింది? హరే కృష్ణ। ओके माताजी पिलचाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच हरे कृष्ण माताजी प्रणमालु। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्
యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వసంతాబాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ వాచ అథ తే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్ యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుష ప్రాకృతైర్గుణైః. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. నళిని మోహన్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. శ్రీ భగవానువాచ అథ తే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్ యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అథ తే సంప్రవక్ష్యామి తత్వానాం లక్షణం పృథక్ యద్విదిత్వా విముచ్యేత పురుషః ప్రాకృతైర్గుణైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థం చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ, భగవానుడు పలికెను. శ్రీ భగవానువాచ పలికెను. అధ ఇప్పుడు, అథ ఇప్పుడు తే నీకు, సంప్రవక్ష్యామి నేను వర్ణింతును, వర్ణింతును తత్వానాం పరతత్వపు విభాగముల యొక్క లక్షణములను పృథక్ వేరువేరుగా యత్ దేనిని విదిత్వా తెలుసుకుని విముచ్యేత విడువడును పురుషః మనుజుడు ప్రాకృతై భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణై గుణముల నుండి. సో ఇది ప్రతిపదార్థం. సో ఇప్పుడు మరి కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు ఏమని, ప్రియమైన జనని, తత్వలక్షణాల గురించి ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. తత్వానాం నీకు ఈ పరతత్వం గురించి, ఈ లక్షణాలు, ఈ విభాగాలన్నీ కూడా నీకు వేరువేరుగా, అంటే వేరువేరుగా ప్రతిదీ నీకు వివరిస్తాను అని చెప్పి అంటున్నారు. దీనిని ఎరిగిన వాడు మరి విముచ్యేత భౌతిక విడుదలవుతాడు. ఎక్కడి నుంచి? భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం నుంచి విడుదల బయటపడతాడు, విడివడగలడు. మనం చూసాము అన్నమాట, విడివడుట అన్నది విముచ్యేత అన్నారు కదా. సో యద్విదిత్వ దేనిని తెలుసుకుని విముక్తుడవుతాడో, పురుష అంటే మనిషి, ఈ ప్రాకృతి గుణాల నుండి ఆ విషయం, ఆ పరతత్వం గురించి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. కాబట్టి కపిల భగవానుడు రిపీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు తాత్పర్యం ఇట్లు కొనసాగించెను. ప్రియమైన జనని, తత్వలక్షణములను గురించి నేనిప్పుడు వర్ణింతును. దీనిని ఎరిగిన వాడు ప్రకృతి గుణ ప్రభావము నుండి విడివడగలడు. కాబట్టి ఈ తత్వ లక్షణాల గురించి
నీకు సంప్రవక్ష్యామి అంటే నీకు వర్ణిస్తాను, తత్వానాం లక్షణ, ఈ లక్షణాలన్నీ వేరువేరుగా నీకు వివరిస్తాను. తెలుసుకున్న తర్వాత మనిషి మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావాల నుంచి విడిపడతాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి భావం అది. సో ఇప్పుడు భాష్యం చూద్దాము. ఓన్లీ 1 పారాగ్రాఫ్ ఉంది. సో వీలైతే 2 శ్లోకాస్ చూడొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ 2 శ్లోకాస్కి కూడా చిన్నవే ఉన్నాయి భాష్యం. సో భాస్కరయ్య ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు కేవలం భక్తి యోగము ద్వారానే తెలుసుకొనగలడు. భక్త్యా మామభి జానాతి, భక్తి మామాభి జానాతి. భాగవతమునందు అభిజానాతి. భాగవతమునందు తెలుపబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ ధ్యేయము శ్రీకృష్ణుడే మాం. చైతన్య చరితామృతమునందు వివరించినట్లు శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకున్నట్టు అనగా అంతరంగ శక్తితో సహా అతని స్వరూపమును, అతని బహిరంగ శక్తిని, అతని విస్తారములను అవతారములను తెలుసుకున్నటని భావము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎరుగుటకు విభిన్న జ్ఞానశాఖలు కలవు. సాంఖ్యతత్వం అన్నది ఈ భౌతిక జగమునందు బద్ధులైన వారి కొరకై ప్రత్యేకించి ఉపదేశింపబడినది. అది భక్తి యోగ శాస్త్రమే అని పరంపరా విధానము ద్వారా తెలియవచ్చుచున్నది. అటువంటి భక్తి యోగమును గూర్చిన ప్రాథమిక విషయములు ఇదివరకే వివరింపబడినవి. ఇక దాని విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం గూర్చి భగవానుడు వివరింపనున్నాడు. అట్టి విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనము ద్వారా మనుజుడు ప్రకృతి గుణముల నుండి విడవడునని ఆ దేవదేవుడు తెలిపాను. ఇదే నిర్ధారణ భగవద్గీత యందును తెలుపబడినది. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా తత్వతః భగవానుని అవగతం చేసుకున్నట ద్వారా మనుజుడు భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు అర్హుడగు. అదే విషయమును ఇచ్చట కూడా వివరించబడినది. సాంఖ్యతత్వమున భక్తియోగ శాస్త్రమును తెలుసుకున్నట ద్వారా మనుజుడు ప్రకృతి త్రిగుణముల నుండి బయటపడగలడు. నిత్యముగు ఆత్మ ప్రకృతి ప్రభావం నుండి విడివడిన పిమ్మట భగవద్రాజ్యమున ప్రవేశించుటకు యోగ్యతను పొందును. లేసమాత్రపు భోగాభిలాష ఉన్నంత వరకు, లేదా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించవలనని కోరినంత వరకు మనుజుడు త్రిగుణ ప్రభావం నుండి బయటపడే అవకాశమే లేదు. కనుకనే అతడు కపిల భగవానుడిచే సాంఖ్యతత్వమునందు వివరించబడినట్లు దేవదేవుని విశ్లేషణాత్మకముగా తెలుసుకోవలసి ఉన్నది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం పేరే ఏమంటున్నారు, మనం 14th చాప్టర్ భగవద్గీతలో భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలు చూస్తాం. అలాగే ఇక్కడ భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వాలు అని అన్నారు. ఇక్కడ తత్వము అంటే అక్కడ మనం గుణాలు అని అనుకున్నదే ఇక్కడ తత్వము అంటే సేమ్ మీనింగ్ అన్నమాట. రిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే గుణాలు. సో భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వాలు అంటే ప్రధాన గుణాలు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి మనకి తెలుసు ఈ గుణాలు ఉన్నాయి, వీటికి మరి అందరూ కూడా లోబడి ఉంటారు. ఇవి మనల్ని తోలుబొమ్మలాట్లు ఆడించినట్లు ఆడిస్తూ ఉంటాయి అని మనం భగవద్గీతలో చూసాము. సో ఇక్కడ అందుకని ఈ తత్వ లక్షణాలను గురించి ఇప్పుడు వర్ణిస్తాను. దీనిని తెలుసుకున్నవాడు ప్రకృతి త్రిగుణ గుణ ప్రభావం నుంచి బయటపడగలడు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా మరి భగవద్గీతలో అదే చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు ఈ పరతత్వమగు దేవదేవుణ్ణి సరే మనం భక్తి యోగం కంప్లీట్ చేసాము, భగవంతుణ్ణి భక్తితోనే తెలుసుకోవచ్చు అనేది మనం అక్కడ చాలా శ్లోకాస్లో చూసాం. బట్ ఒక
శ్లోకాల్లో ఉన్న వాక్యం ఏమిటి? భక్త్యామాం అభిజానాతి, భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోగలరు. అలా భాగవతంలో చెప్పినట్లు మరి భాగవతంలో కూడా భక్తియుత సేవాధ్యేయం శ్రీకృష్ణుడే అని మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం. భగవద్గీతలో అలాగే చెప్పారు, భక్త్యామాం అభిజానాతి అని. అలాగే భాగవతంలో కూడా మనం 25th చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఇది ఈ భక్తి ద్వారా భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. అలాగే చైతన్య చరితామృతంలో కూడా వివరించారు. ఏది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అంటే మన ఆంతరంగిక శక్తితో సహా ఆయన అంటే ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క అంతర్గత శక్తితో సహా ఆయన స్వరూపము, ఆయన బహిరంగ శక్తి, ఆయన విస్తారములు, అవతారములు అన్నీ కూడా తెలుసుకోవడము అని భావము అన్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి మరి అన్నిటికంటే కూడా గొప్పదని మనం చూసాం. తర్వాత మరి ఆయన బాహ్య శక్తి ఉన్నది, ఆయన స్వరూపం ఉన్నది, మరి అలాగే ఆయన విస్తారాలు ఉన్నాయి. మనం చూసాం ఏమిటి విస్తారాలు. మరి భగవంతుడు కారణోదక సాయి విష్ణువుగా, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన విస్తరించారన్నది మనం చూసాము. గోలోక చాట్లో కూడా మనకు అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత అవతారాలు, సరే అవతారాలు మనం భగవంతుడి దశావతారాలు అన్నీ కూడా ఇందులో కూడా చూస్తాం, యాక్చువల్లీ భాగవతంలో కూడా. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడము అని చైతన్య చరితామృతంలో కూడా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆయన ఆంతరంగిక శక్తితో సహా ఇవన్నీ కాకుండా స్వరూపము, బహిరంగ శక్తి, విస్తారాలు, అవతారాలే కాకుండా ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. అది కూడా తెలుసుకొనటము అని అర్థము. తెలుసుకొనట అంటే ఏమిటి అంటే మరి మనం భగవత్ తత్వం అది సచ్చిత్తానంద తత్వం భగవంతుడిది. ఆయన విగ్రహం సచ్చిదానందమే, ఆయన తత్వము సచ్చిత్తానందమే. అందుకే ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందమే అని చూసాం. కాబట్టి తెలుసుకోవడం అంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటము ఆ తత్వాన్ని. మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఐ థింక్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామేమో, నొప్పి అని అన్నప్పుడు పక్క వాళ్లకు, ఇప్పుడు మన స్నేహితులకు, మన ఎవరో మన దగ్గర వాళ్లకు ఏ చెయ్యో ఏదన్నా ఫ్రాక్చర్ అవడం ఏదో అయి నొప్పిలో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ నొప్పిని చూస్తాము, పాపం బాధపడుతున్నారే అనుకుంటాం. కానీ అది మన దాకా వస్తే గానీ కరెక్ట్గా అసలు ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేం. సో ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వాన్ని ఆంతరంగిక శక్తి అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అయిన అర్థం చేసుకోవడం మరి చదవడం ఒక ఎత్తు, అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఇంకొకటి. సో అది ఇక్కడ అర్థం. అది ఎవరైతే ఆ రకంగా భగవంతుడిని తెలుసుకుంటారో ఎక్స్పీరియన్స్తో, అప్పుడు కంప్లీట్గా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నట్టు. అది భక్తితో చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానం ద్వారా కూడా భక్తిని పెంచుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో విభిన్న జ్ఞాన శాఖలు ఉన్నాయి. సో ఈ సాంఖ్యతత్వం అనేది కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధులైన వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశింపబడింది. మరి భక్తులు భక్తిభావం పెంచుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మరి ఈ బాహ్య ప్రపంచపు విషయాల నుండి, ఈ ఇంద్రియ విషయాల నుండి మనస్సును అంతర్గతంగా తిప్పగలుగుతారు భక్తులు. కానీ అది కాదు, అది గనక చేతకానప్పుడు ఇలా సాంఖ్యతత్వంతో ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధులైన వాళ్ళు ఈ తత్వాన్ని, ఈ సాంఖ్యతత్వాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. వాళ్ళ కోసం ఇది ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశింపబడినది. ఎందుకు అంటే అలా సహజ భక్తితో లేదా సాధనతో భక్తి పెంచుకోవడం అందరికీ చేత కాకపోతే, మరి భగవంతుడు 12th చాప్టర్లో మనకి భగవద్గీతలో భక్తి యోగం 12వ అధ్యాయంలో ఆయన అందుకే అన్ని రకాల మార్గాలు చెప్తారు, దశలు. అనన్య భక్తి అన్నిటికంటే టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అనన్య భక్తి. మనసును మయ్యావేశ్య మనోయే మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే అని చెప్తారు. నా మీద మనస్సును ఎప్పుడు నిత్యము పెట్టి ఉపాసన చేసేది అనన్య భక్తి అన్నది మనం చూసాం.
అయితే నెక్స్ట్ అది చేత కాకపోతే సాధనా భక్తి చేయమని చెప్పారు. ఒకవేళ నువ్వు ఎప్పుడు మనస్సు నా మీద ఉంచి ఆ రకంగా ఉండలేకపోతే సాధన చెయ్యి, అది కూడా చేయలేకపోతే నా కోసం కర్మ చెయ్యి. సో ఏది చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుంటే ఆయనకి అర్పించి చేయడం, అది కూడా చేత కాకపోతే నువ్వు నిష్కామ కర్మ అంటే సకామ కర్మ అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. పోనీ భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అనుకోకపోయినా ఆ సమత్వాన్ని పెంచుకో. అప్పుడు నువ్వు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తే అది నీకు సమత్వాన్ని ఇస్తుంది, తద్వారా నిన్ను మోక్ష మార్గానికి తీసుకువెళ్తుంది అని చెప్తారు. అది కూడా చేత కాకపోతే జ్ఞానం నేర్చుకో. సో జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా బెటర్. సో నెక్స్ట్ సకామకర్మ తర్వాత మరి ధ్యానం తర్వాత జ్ఞానము అని చెప్పి మనకి 6 మార్గాలు మనం భక్తి యోగంలో చూసాం. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు. ఇలా ఈ జ్ఞానం నేర్చుకుని ఈ సాంఖ్యతత్వం ద్వారా ఇది భౌతిక జగత్తులో బద్ధులైన వాళ్ళకు, సో అంతగా ఈ మిగిలిన మార్గాలన్నీ ఫాలో అవ్వలేనప్పుడు ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని ఈ జ్ఞానం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. అందుకని వాళ్ళ కోసం ఉద్దేశింపబడింది. ఇది భక్తి యోగ శాస్త్రమే అని చెప్పేసి పరంపరా విధానం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారనమాట. సో పరంపరా విధానంలో కూడా ఇది భక్తి యోగ శాస్త్రమేనని చెప్తున్నారు. అంటే తద్వారా భక్తిని పెంచుకోవచ్చు. జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు భక్తి అనేది మనం ఈవెన్ మిగిలిన 3 మార్గాలు మనకి చెప్పారు కదా. ఏది యాక్చువల్లీ 4 రకాల యోగాలు చెప్పారు. కర్మయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం, జ్ఞానయోగం. ఏ మార్గంలో వచ్చినా చివరికి భక్తి యోగంలోనే ఎండ్ అవుతారు అని కూడా మనం చూసాం. కాబట్టి ఇది కూడా ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఇలా వెళ్ళి ఇది కూడా భక్తి యోగ శాస్త్రమే అని పరంపరా విధానం తెలియజేస్తోందని చెప్తున్నారు. అలాంటి భక్తి యోగాన్ని గురించిన ఫండమెంటల్ థింగ్స్, ప్రాథమిక విషయాలన్నీ మనం లాస్ట్ అధ్యాయంలో చూసాం. భక్తి యోగంలో చాలా వివరంగా మనం 25th చాప్టర్లో చూసాం. ఇక దాని యొక్క అవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్, ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ భక్తి యోగం చూసాం. ఇక ఇప్పుడు దాని విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం గురించి ఈ కపిల భగవానుడు వివరించబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా ఎనలిటికల్ గా దాని గురించి చెప్పనున్నారు ఈ జ్ఞాన మార్గంతో. అలాంటి విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం ద్వారా మనిషి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి ఇది కూడా అంటే బాగా బద్ధులైన వాళ్ళకి ఇది కంటిన్యూయేషన్ అని ఇంకా ఎనలిటికల్ స్టడీ అన్నమాట. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతారు. ఇదే నిర్ధారణ భగవద్గీతలో కూడా చేశారు అని చెప్తున్నారు. ఏది తతోమాం తత్వతో జ్ఞాత్వ. కాబట్టి నువ్వు ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు నన్ను అవగతం చేసుకుంటావు. తత్వతః భగవంతుడిని అవగతం చేసుకోవడం ద్వారా. సో పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అన్నా, మరి మోక్షం అన్నా, భగవంతుడిని పొందటం అన్నా, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఒకటే మీనింగ్ అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాము. సో తత్వతః తత్వతః అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి భగవద్ధామంలో ప్రవేశించడానికి అర్హుడవుతాడు. సో అర్థం చేసుకోవడము అంటే ఏమిటి అంటే మరి ఆయన యొక్క పవిత్రతను మనం అర్థం చేసుకోవడం. భగవత్ తత్వం ఏమిటి? ప్యూరిటీ, సచ్చిత్తానందం, మరి దివ్యం, బ్లిస్ అంటాం మరి ఇంగ్లీష్లో. సో అదేం దివ్యానందం, సచ్చిత్తానందం, మహదానందం మరి అని రకరకాలుగా దానిని వర్ణించవచ్చు ఆ స్థితిని. అయితే ఆ ప్యూరిటీతో ఆ స్టేజ్ వస్తుంది. భగవంతుడు మరి డివినిటీ, ప్యూరిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అది ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ తత్వం ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించడానికి అర్హులమవుతాము. కాబట్టి ఆ ప్యూరిటీని, ఆ భగవంతుడికున్న ఆ ప్యూరిటీని, ఆ ప్రేమతత్వాన్ని మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే అప్పుడు మరి మనం కూడా భగవద్ధామానికి అర్హులం.
ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం ఆ ప్యూరిటీనైనా, ఆ ప్రేమనైనా? మరి మనం ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని పెంచుకోగలిగినప్పుడు, రాగద్వేషాలను వదులుకోగలిగినప్పుడు, మరి సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఈ ప్రాపంచిక అటాచ్మెంట్స్, రాగద్వేషాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? స్వార్థము మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వస్తాయి. సో మరి అందరిలోనూ పండిత సమదర్శిన అని చెప్తారు కదా, అందరిలోనూ భగవంతుడిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి వివేకవంతుడైన వాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ భగవంతుడిని చూస్తాడన్నది మనం భగవద్గీతలో చూసాం. అంటే ఆ భగవంతుడు తర్వాత నాకు అందరూ సమానమే, నాకు ఎవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు, అయితే ఎవరైతే మరి నన్ను ఈ రకంగా ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లోనే ఉంటాను అన్నది కూడా మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ కాంటాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడు తో వాళ్ళకి ఆ కాంటాక్ట్ ఏర్పడుతుంది అన్నది కూడా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎగ్జాంపుల్తో మనం ఒక క్లాస్లో చూడటం జరిగింది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, సో ఈ భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనిషి భగవద్ధామంలో ప్రవేశించడానికి అర్హుడు అవుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి అవగతం చేసుకోవడం ఎలా అన్నదానికి అది అర్థం. అలాగే అదే విషయం ఇక్కడ కూడా వివరింపబడింది. సాంఖ్యతత్వంలో ఈ భక్తియోగ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మరి మనిషి ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతాడు. సో ఈ రకంగా మనం భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం ఈ సాంఖ్యతత్వంతో. సో అప్పుడు మనకి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మ మరి ప్రకృతి అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడిన వెంటనే మనకి భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించే యోగ్యత వస్తుంది. కొంచెమైనా సరే భోగాభిలాష ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి అంటే ఎక్కడైనా లేశమాత్ర భోగాభిలాష ఉన్నంత వరకు, లేదా ప్రకృతిపై కొంచెం ఉన్నా, లేదా మొత్తం అన్ని విషయాలు మనమే కంట్రోల్ చేయాలి అనే మెంటాలిటీ ఉన్నా, కంప్లీట్ కంట్రోలింగ్ మెంటాలిటీ ఉన్నా, కొంచెం ఉన్నా సరే భోగాభిలాష మరి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడే అవకాశం లేదు. కాబట్టి అందుకే కపిల భగవానుడిచే ఈ సాంఖ్యతత్వంలో వివరించినట్లు దేవదేవుణ్ణి విశ్లేషణాత్మకంగా తెలుసుకోవలసి ఉన్నది. అంత అనలిటికల్గా భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడికి ఈషన్మాత్రం కూడా ఏ కోరిక ఆయనకి, నాకు ఏ కోరిక లేదు అనేది మనం భగవద్గీతలో చూసాం. అందుకని మనకి భోగాభిలాష ఉన్నప్పుడు ఆ తత్వం కంప్లీట్గా ఎలా అర్థం అవుతుంది? సో అందుకని ప్రకృతి మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలి అంటే ఆ కోరిక, కంట్రోలింగ్ మెంటాలిటీ మనందరికీ ఎంత లేదన్నా ఎంతో కొంత కంట్రోలింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ప్రతిదీ మన ఇష్ట ప్రకారం జరగాలని ఉంటుంది. సో ఏ చిన్నదానికైనా మనకి ఈ రకంగా జరగాలి. అలా మనం అనుకున్నట్లుగా జరగకపోతే మనకి వెంటనే కోపం రావచ్చు, పోనీ కోపం రాకపోయినా డిసప్పాయింట్మెంట్ రావచ్చు, లేదంటే ఉక్రోషం రావచ్చు, లేదంటే దుఃఖం రావచ్చు. ఏదో ఒకటి మన స్వభావాన్ని బట్టి వస్తుంది. ఎందుకు? మనం ఒక రకంగా ఒక విషయాన్ని కోరుకున్నాము, అది జరగలేదు కాబట్టి మనకి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అన్నిటికీ కూడా మూల కారణం ఏది, రూట్ కాజ్ ఏది అంటే ఈ కోరిక. కాబట్టి అది వదులుకున్నప్పుడు ఏది ఎలా జరిగినా సమత్వంతో మనం అందుకే సమత్వం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఉండటం, వాటన్నిటికీ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇది. మనం ఆ కోరిక అనే దాన్ని పక్కన పెట్టగలగటం. అప్పుడే మనం ఈ బాహ్య ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి అంతర్గతంగా మనస్సును తిప్పగలుగుతాము. అంటే చాలా మంది మనకి ఇదేమిటి లోపల వైపు తిప్పాలంటారు, బయట అన్ని కనిపిస్తుంటే లోపల వైపు తిప్పడం ఏమిటి అని ఒక్కొక్కసారి సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాని అర్థం ఏమిటి అంటే బాహ్య ప్రపంచపు ప్రలోభాలను వదులుకుని అసలైనటువంటి భగవంతుడు మన లోపల ఉన్న భగవంతుడు ఆ రకంగా అయినా మనం
భగవంతుడిపైకి మన యొక్క దృష్టిని మరల్చడం అని దానికి అర్థం. సో ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి విశ్లేషణాత్మకంగా తెలుసుకుంటే ఆయన యొక్క తత్వాన్ని మనం ఆ రకంగా తెలుసుకోవాలి, ఎనలిటికల్గా అర్థం చేసుకుని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో శ్లోకం ఏం చెప్పారు అంటే ఈ తత్వ లక్షణాలు వర్ణిస్తాను, దీనిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతారు. సరే, టైం ఉన్నది, ఇది కూడా మరీ అంత పెద్దది కాదు, చిన్నదే కాబట్టి ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాము. జ్ఞానం నిశ్రేయసాఠాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. జ్ఞానం నిశ్రేయసాఠాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. సో రిపీట్ చేద్దాం. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. ఓకే, సో హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ, అరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. అరుణాయి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శశికళ మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మ దర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హేమావతి మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. విశాలవతి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం హృదాహుర్వర్ణయే తత్తే యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి నివేదనం.
हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण माताजी। वैजयंती माता जी, रामनारायण चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वृंदा माता जी, गिरिजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यथा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनं। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण माताजी। राजेश्वरी माता जी, श्रीनिवासराव पोसानी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। प्रसाद प्रभु जी, भवानी माता जी, हरे कृष्ण। प्रसाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। भवानी माता जी। हरे कृष्ण माताजी प्रणामाలు। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। विविएच प्रसाद प्रभु जी, गार्लपाటి कृष्णवेणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय माता जी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषात्मदर्शनं यदा वर्णये तत्ते हृदयाग्रस्तिभेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదా హుర్వర్ధనే యథా హుర్వర్ణయే తత్తే హృదయగ్ధ నివేదనం. గ్రంథి, హృదయ గ్రంథి భేదన. హృదయ గ్రంథి భేదనం. అంతే ప్రభు जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. हरे कृष्ण। वेंकटनाथ रेड्डी प्रभु जी, जयप्रदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सूर्यप्रकाश राव प्रभु जी, प्रेमलता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते
హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదా హుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రామంజని మాతాజీ, సిల్లా విజేత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదాహుర్వర్ణయే తత్తే హృదయ గ్రంథి భేదనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞాన నిశ్రేయసార్థాయ పురుషస్యాత్మదర్శనం యదా హుర్వర్ణయే తత్వే హృదయ గ్రంథి భేదనం. మిస్టేక్స్ వచ్చాయి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థం చూద్దాము. జ్ఞానం, జ్ఞానము. జ్ఞానం, జ్ఞానము. జ్ఞానము. నిశ్రేయసార్థాయ, చరమ పూర్ణత్వం కొరకు. నిశ్రేయసార్థాయ, చరమ పూర్ణత్వం కొరకు. పురుషస్య మనుజుని ఆత్మదర్శనం, ఆత్మానుభవము. ఆత్మదర్శనం, ఆత్మానుభవము. యత్, ఏదైతే. ఏదైతే. అహు, వారు చెప్పుదురు. వర్ణయే, నేను వర్ణింతును. తత్, అది. తే, నీకు. హృదయ, హృదయపు. గ్రంథి, ముడులను. భేదనం, ఛేదించును. ఓకే. సో ఇది ప్రతిపదార్థం. అయితే భావం చూద్దాం. తాత్పర్యం. జ్ఞానమే ఆత్మానుభవపు చరమ పూర్ణత్వమై ఉన్నది. హృదయ గ్రంథిని ఛేదించునట్టి ఆ జ్ఞానమును నేను నీకు వివరింతును. అది ప్రతిపదార్థం. సో జ్ఞానం నిశ్రేయసార్థాయ అంటే ఏమిటి? చరమపూర్వత్వం అంటే అల్టిమేట్ గా మనకు ఆ పరిపూర్ణత కొరకు, మనిషి యొక్క పరిపూర్ణత కొరకు, తర్వాత ఆత్మదర్శనం కొరకు ఏదైతే అవసరమో అది నేను నీకు ఇప్పుడు వర్ణిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అది ఎలాంటిది అంటే మరి హృదయ గ్రంథి అంటే ఆ ముడులను ఛేదిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మనకి హృదయ గ్రంథి ఇలా విష్ణు గ్రంథి అని ఇవి అంటూ ఉంటారంటే మనకి ఈ చక్రాలు చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఈ షట్చక్రాలు. సో మణిపురి చక్రం లేదా అనాహత చక్రం అంటే అది హార్ట్ దగ్గర ఉంటుందని, అది హృదయ గ్రంథి అన్నది ఇక్కడ దాని గురించి చెప్తున్నారంటే సూక్ష్మ శరీరంలో ఈ చక్రాలు ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ హృదయ గ్రంథిని ఛేదించేటటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు వివరిస్తాను అని ఈ కపిలముని
ఇక్కడ ఆయన తల్లికి చెప్తున్నారు. కాబట్టి జ్ఞానమే ఆత్మానుభవపు చరమ పూర్ణత్వం అయి ఉన్నది. అందుకే జ్ఞానము జ్ఞానము అని మనం అంటూ ఉంటాం, భగవద్గీతలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి భక్తుడికి కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని నేనే ఇస్తాను అని చెప్తారు కదా. సో ఫైనల్ గా అంటే ఆ జ్ఞానంతో కంప్లీషన్ ఏదైనా సరే, భక్తి జ్ఞానం ఆ రెండు కూడా సైమల్టేనియస్ గా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే ఒకటి ఉంటే రెండవది ఉండకుండా ఉండదు. అది అందుకని జ్ఞానము ఆత్మానుభవం యొక్క చరమ పూర్ణత్వం. అంటే భక్తి మార్గంలో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆ భక్తితో జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. ఇలా జ్ఞానంతో భక్తిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సో అది ఈ రకమైనటువంటి మార్గము ఆత్మానుభవ మార్గము అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అది. సో జ్ఞానమే ఆత్మానుభవపు చరమ పూర్ణత్వం. సో ఆత్మానుభవం కావాలి అంటే, ఆత్మను మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే జ్ఞానమే దానికి పూర్ణత్వము అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు ఆత్మానుభూతి వస్తుంది. సో జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది మనం చాలా వివరంగా మనం భగవద్గీతలో చూసాం. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ పాయింటే వినయ విధేయతలతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ జ్ఞానం. సో అది బేసిక్ లక్షణాలు. మరి అలాగే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, అవతల వాళ్ళ తప్పులు వెతకును. నార్మల్గా మనందరికీ ఏమిటి, మనమే కరెక్ట్, అవతల వాళ్ళే తప్పు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా వదులుకోవడం జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి మెట్లు అన్నమాట అవన్నీ. సో ఆ తర్వాత మరి మనం ఆ రకమైన సాధనలో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మరి శత్రుమిత్రుల్ని సమంగా చూడగలగటం, సుఖ దుఃఖాల్లో సమంగా ఉండగలగటం, ఈ రకమైనటువంటి స్థితికి కూడా రాగలుగుతాం. కాబట్టి అలా వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ గా జ్ఞానమే మరి పూర్ణత్వం అని చెప్తున్నారు. హృదయ గ్రంథిని ఛేదించేటటువంటి ఆ జ్ఞానం నీకు వివరిస్తాను అని ఇక్కడ ఆయన అనడం జరిగింది. సో క్విక్ గా అంటే 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాము. ఫినిష్ చేయకపోతే రేపైనా ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ చేయొచ్చు. సో చదవాలనుకుంటే ఎవరు చదువుతారు? ఇవన్నీ ఇందాక ఐ థింక్ చదవనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, చదవండి. ఎవరు ఎత్తలేదు అందుకే నేను ఎత్తాను. హరే కృష్ణ. భాష్యంపై ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఆత్మ యొక్క సరి అయిన అవగాహన అనగా ఆత్మానుభూతి ద్వారా మనుషుడు భవబంధము నుండి విడివడగలరని తెలుపబడినది. జీవితపు చరమ పూర్ణత్వమును పడేటకును మరియు తనను ఆత్మస్వరూపునిగా గాంచుటకును జ్ఞానము అతనికి దోహదపడును. శ్వేతోపనిషత్తు 3.8లో కూడా ఈ విషయమును తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి అని ధృవపరిచినది. అనగా కేవలము తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అవగతము చేసుకొనుట ద్వారా లేదా తనను ఆత్మస్వరూపునిగా కాంచుట ద్వారా మనుజుడు భవబంధము నుండి బయటపడగలడు. ఆత్మదర్శనము వేదాంగమయమునందు పలు విధములుగా వర్ణింపబడినది. ఆత్మదర్శనము గావించి తానెవరో తెలుసుకొనవలనని పురుషస్య ఆత్మదర్శనం శ్రీమద్ భాగవతమునందు రూఢీపరచబడినది. కపిలదేవుడు తన తల్లికి వివరించినట్లుగా ఈ దర్శనము అనున్నది ప్రామాణిక మూలము నుండి శ్రవణము చేయుట ద్వారానే వనగూడగలదు. సాక్షాత్తుగా దేవాదిదేవుడే అయినందున కపిలదేవుడు పరమ ప్రామాణికుడై ఉన్నాడు. కనుక అతడు వివరించిన దానిని ఎటువంటి మార్పు చేర్పులు లేకుండా యథాతథముగా స్వీకరించినచో మనుజుడు ఆత్మదర్శనము కావింపగలడు. హరే కృష్ణ మాతే. ఇంకెవరికైనా ఇస్తారా రెండో పేర? ఇది ఒకసారి చూసి ఆ తర్వాత చూద్దాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఆత్మ యొక్క సరి అయిన అవగాహన అంటే ఆత్మానుభూతి ద్వారా మనిషి మరి భవబంధాల నుంచి విడివడగలడని చెప్పి మనం చూసాం.
అయితే జీవితంలో మరి చరమపూర్వత్వం అంటే అల్టిమేట్ సిద్ధత్వం రావాలి అంటే తనని తాను ఆత్మస్వరూపుడిగా చూసుకోవాలి అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది సహకరిస్తుంది. సో కంప్లీట్ పూర్ణత్వం రావాలి అంటే జ్ఞానం ఉండాలి. ఈ జ్ఞానంతోనే ఆత్మానుభూతిని పొందగలము అన్నది ఈ వాక్యాల రెండిటికి అర్థం. సో శ్వేతాశ్వేత ఉపనిషత్తులో కూడా ఈ విషయాన్ని ఏమన్నారట, తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి అని చెప్పి శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో చెప్పారు. అంటే కేవలం ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా తనను తాను ఆత్మస్వరూపుడుగా కాంచుట ద్వారా మనిషి భవబంధాల నుంచి బయటపడగలడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పిందే అక్కడ కూడా చెప్పారు ఆ ఉపనిషత్తులు కూడా. కాబట్టి ఇది ఒక్కచోటే కాదు, ఈ నిజాలన్నీ అందుకే భగవద్గీతలోనూ కనిపిస్తాయి, భాగవతంలోనూ కనిపిస్తాయి, ఈ ఉపనిషత్తుల్లోనూ కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకటే నిజం కాబట్టి వీటన్నిటిలో కూడా మనం ఇదే విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆత్మను అర్థం చేసుకుంటారో, ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అంటే ఆత్మ యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకుని ఆత్మస్వరూపులం మనం అని ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అవుతారో, అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలలో పడి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మను, ఆ దివ్యత్వాన్ని మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అది తెలుసుకుంటాడో భవబంధాల నుంచి బయట, అది ఎలిజిబిలిటీ, అది క్వాలిఫికేషన్ భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అని మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఈ ఆత్మదర్శనం వేదవాంగ్మయంలో ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారట. అసలు ఈ ఆత్మదర్శనం అంటే ఏమిటి? మరి అందరికీ మనకి వస్తుంది కదా ఆ ప్రశ్న. ఆత్మదర్శనాన్ని చేసుకుని తామెవరో తెలుసుకోవాలని పురుషస్య ఆత్మదర్శనం అంటే ఆత్మదర్శనంతో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో, నువ్వు ఈ దేహం కాదు ఈ ఆత్మ అన్నది మనం చదువుతున్నాము. బట్ అది ఏమిటి అన్నది మరి భాగవతంలో కూడా రూఢిగా చెప్పబడింది. తానెవరో తెలుసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నది భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. కపిలదేవుడు మరి తల్లికి వర్ణించినట్లుగా ఈ దర్శనం అనేది ప్రామాణిక మూలం నుంచి శ్రవణం చేయాలి. అంటే ఈ ఆత్మ దర్శనం అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేయాలి అనేది ప్రామాణికుల ద్వారానే మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇది సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన కపిల భగవంతుడే చెప్తున్నారు కాబట్టి, కపిల దేవుడే ఆయన పరమ ప్రామాణికుడు కాబట్టి ఆయన వివరించినది మనం యథాతథంగా స్వీకరించినట్లయితే మనం ఆత్మదర్శన చేసుకోవచ్చు అని ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తున్నారు. సో మనం ఆ రకంగా ఈ చాప్టర్ అయ్యేసరికి మనకి కొంత అవగాహన ఉండాలన్నమాట, ఎలా ఉంటుంది ఆత్మదర్శనం, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జీవుని సహజ స్థితిని గూర్చి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామికి వివరించి ఉండిది. ప్రతి జీవాత్మ శ్రీకృష్ణునికి నిత్య దాసుడనియే ఆయన ప్రత్యక్షంగా పలికిరి. జీవేర స్వరూప హయ కృష్ణేర నిత్యదాస. ప్రతి జీవాత్మయు నిత్య సేవకుడే. తాను పరమాత్ముని అంశననియు దేవదేవుని సేవించుటయే తన నిజస్థితి అనియు స్థిరంగా అవగాహనకు వచ్చినప్పుడు మనుజుడు ఆత్మానుభూతిని బడేను. అటువంటి సరి అయిన ఆత్మదర్శన స్థితియే హృదయగంధిని ఛేదించి వేయును. హృదయగంధి వేదనం మిథ్యాహంకారం. దేహము భౌతిక జగత్తుతోనూ విద్యా దాదాత్మ్యము కారణముననే జీవుడు మాయచే బంధితుడగును. కానీ ఆత్మస్వరూపుడైనందున తాను కూడా గుణరీత్యా భగవానుతో సమానుడనియు మరియు తన నిజస్థితి సేవయేననియు అతడు అవగతము చేసుకునినంతటా ఆత్మదర్శనమును హృదయగంధి వేదనమును పొందగలుగును. భౌతిక జగత్తు పట్ల ఆకర్షణ పెంచుకున్నప్పుడు మనుషుని అవగాహన జ్ఞానము అని పిలువబడును. అటువంటి జ్ఞానం ద్వారా తనను గాంచుటయే ఆత్మదర్శనము అను దాని భావం. అనగా నిజమైన జ్ఞానం చే మిథ్యాహంకారం నుండి విడివడినప్పుడు మనుషుడు తనను తాను గాంచగలడు. అదే మానవ జీవితపు చరమావసరం. ఆ విధంగా ఆత్మ ప్రకృతి యొక్క 24 తత్వముల బంధము నుండి విడివడగలదు. సాంఖ్యమని పిలువబడు క్రమబద్ధముగు తాత్విక విధానమును అనుసరించుటయే జ్ఞానము, ఆత్మదర్శనము అనబడను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ
ఇంకొంచెం క్లారిటీతో మనకి ఈ విషయం చెప్తున్నారు. అంటే సహజ స్థితి ఏది? మన ఆత్మయే సహజ స్థితి. ఈ దీని గురించి చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామికి వివరించారు. ప్రతి జీవాత్మ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి నిత్యదాసుడే అని ఆయన ప్రత్యక్షంగా పలికారు. జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస. అంటే ప్రతి జీవాత్మ కూడా భగవంతుడి యొక్క నిత్య సేవకుడే. కానీ మరి ఆ విషయం మనందరం ఎంతవరకు గుర్తుంచుకుంటున్నాము? తాను పరమాత్ముడి అంశనని, దేవదేవుడి సేవించుటయే తన యొక్క నిజస్థితి అని స్థిరంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరి మనిషి ఆత్మానుభూతిని పొందుతాడు. సో భగవత్ అంశ నేను అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు స్థిరంగా అవగాహన వచ్చినప్పుడు ఆత్మానుభూతి వస్తుంది. సో ఆ సేవకుడును అనిపించుకోవడానికి నీకు ఆ ప్యూరిటీ అనేది రావాలి. మరి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఆ స్థితి. కాబట్టి అది వచ్చినప్పుడే మనం భగవంతుడికి సేవకుడిని అనిపించుకునే అర్హత, భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళే అర్హత వస్తుంది. కాబట్టి అంటే ఈవెన్ మంత్రం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎలా చెప్పమంటారు? గడ్డిపోచ కంటే కూడా నేను తక్కువ అనేటటి హ్యూమిలిటీతో మంత్రాన్ని చెప్పాలి. అంటే మనిషికి అహంకారం అనేది వదిలి అన్న మాటలు కూడా మనం చూస్తాం. మిథ్యాహంకారం కారణంగానే జీవుడు మాయచే బంధితుడవుతున్నాడు. అంటే ఈ దేహంతోనూ భౌతిక జగత్తుతోనూ ఇలా మిథ్యా తాదాత్మ్యం, అంటే ఇల్యూజన్తో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నాం అన్నమాట ఈ మాయతో మనం. కాబట్టి అది వదులుకుని మనం అది వదులుకున్నప్పుడు ఈ హృదయ గ్రంథిని ఛేదించవచ్చు అని, అది సరి అయిన ఆత్మదర్శన స్థితి వచ్చినప్పుడు హృదయ గ్రంథిని ఛేదించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ నిజ స్థితికి గురించిన సరి అయిన అవగాహన వచ్చినప్పుడే, ఆ సరి అయినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడే ఈ నిజస్థితి గురించి ఆత్మానుభూతి అనేది ఏమిటో అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఎలాగూ అంటే మరి భౌతిక జగత్తుతో ఉన్న అటాచ్మెంట్, ఈ ఇల్యూజనరీ తాదాత్మ్యం మనం అంటే ఈ భౌతిక సుఖాల మీద ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి, అటాచ్మెంట్స్ కానివ్వండి, రాగం అవ్వనివ్వండి, ద్వేషం అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మరి ఉన్నంతకాలం ఈ హృదయ గ్రంథిని ఛేదించడం సాధ్యపడదు. కాబట్టి ఈ అహంకారం కారణం చేతనే మరి మనం ఈ మాయకు బందీలుగా ఉంటున్నాము. కానీ ఆత్మస్వరూపుడైనందున తను కూడా భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఇది. అంటే ఆ సచ్చితానంద తత్వం మనకు ఆత్మకు ఉన్నది, భగవంతుడు పరమాత్మకు కూడా ఉన్నది. కాబట్టి భగవంతుడితో సమానుడు, తన నిజస్థితి సమానుడంటే సమానుడని కాదు, ఆ యొక్క తత్వం తన నిజస్థితి ఆత్మస్వరూపుడైనందున తను కూడా గుణరీత్యా భగవంతుడితో సమానుడిననియు మరియు తన నిజస్థితి సేవయేననియు, అది అంటే ఆ హ్యూమిలిటీతో భగవంతుడి సేవకుండని అతను అర్థం చేసుకున్న వెంటనే ఆత్మదర్శనం, హృదయ గ్రంథి భేదనం పొందగలుగును. కాబట్టి ఆ సేవా తత్పరత, మరి ఆ ప్రేమ, ఆ నిష్కల్మషం, ఈ గుణాలన్నీ, హ్యూమిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ముకుందమాల అనేది ఇంతకు ముందు కూడా మెన్షన్ చేశానేమో, కులశేఖర ఆళ్వారు ఆయన గొప్ప భక్తుడు, ఆయన కూడా రాజు అయితే గొప్ప భక్తుడు. ఆయన ముకుందమాలను రాశారు కొన్ని శ్లోకాలు. అందులో నీ భక్తుడి సేవకుడిగా ఉండే అదృష్టం ఇవ్వు నాకు అని చెప్పి ప్రార్థన కూడా ఉంటుంది. అంటే అంతటి ఇందాక మనం గడ్డిపోచ కంటే తక్కువగా, అంటే అంతటి హ్యూమిలిటీతో భక్తుడు ఉండాలి. లేదంటే జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా ఆ స్టేజ్తో, అందుకే ఫస్ట్ మనకి చెప్పేదే వినయం విధేయతతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు భగవద్గీతలో కూడా. సో అది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం. సో అలాంటి స్థితిలో మనం హృదయ గ్రంథి భేదనం, ఆ హృదయ గ్రంథిని అప్పుడు ఛేదించవచ్చు అని చెప్పి, భౌతిక జగత్తు పట్ల మరి ఆకర్షణ తెంచుకున్నప్పుడే మనిషి జ్ఞానము, మనిషి యొక్క అవగాహన
జ్ఞానము అని పిలవచ్చు అంటున్నారు. సో ఇది భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఈ జగత్తు పట్ల ఎప్పుడైతే మనం ఈ అట్రాక్షన్ నుంచి దూరం అవ్వగలుగుతాం, అంటే ఈ అటాచ్మెంట్ నుంచి డిటాచ్ అవ్వగలుగుతామో అప్పుడే ఆత్మదర్శనం అని మనం పిలవచ్చు. అంటే నిజమైన జ్ఞానంతో మనం ఈ అహంకారం నుంచి బయటపడ్డప్పుడు మనిషి తనను తాను చూడగలడు. తనంటే ఈ భౌతిక శరీరం కాదు, తను అంటే లోపలున్న ఆత్మను చూడగలడు. అదే మన యొక్క చరమ అవసరము. మనం మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత మన ఫైనల్ డెస్టినీ ఆర్ మన ఫైనల్ గమ్యం ఏమిటి అంటే మనల్ని మనం తెలుసుకోగలగటం. మనం తెలుసుకోవడం అంటే ఈ బాడీని తెలుసుకోవడం కాదు, మనలో ఉన్న ఆత్మను తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈ విధంగా ఆత్మ మరి ప్రకృతి యొక్క ఈ 24 తత్వాల బంధం నుంచి కూడా బయటపడగలదు. మరి 24 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన హ్యూమన్ బాడీలో. క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో చూస్తాం మనం. ఏది 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, పంచభూతాలు 5, మొత్తం 20 అయినాయి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్తము, ఈ 4 కలిపితే 24 అంశాలతో మన శరీరం ఉన్నది అన్నది చూస్తాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ గురించి, ఆత్మని ఎప్పుడైతే ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగామో అప్పుడు ఈ 24 తత్వాల బంధాల నుంచి, శారీరక బంధాల నుంచి బయటపడగలము అని చెప్తూ, సాంఖ్యము అని పిలువబడే ఇదేంటి, ఒక క్రమబద్ధమైన విధానం అన్నమాట. అలా ఈ లాజికల్ పాత్ని మనం ఫాలో అవ్వడం ద్వారా జ్ఞానము, ఆత్మదర్శనము మనకు దొరుకుతాయి. దాన్నే జ్ఞానము, ఆత్మదర్శనం అంటారు అని చెప్తున్నారు. సాంఖ్యము అని పిలిచేటటువంటి ఇదొక మార్గం అన్నమాట. ఈ మార్గం ద్వారా మనం జ్ఞానాన్ని దీన్నే ఆ జ్ఞానము, ఆత్మదర్శనం అని పిలుస్తారు అని ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకాలో ప్రస్తుతం ఏం చెప్పారంటే జ్ఞానమే మరి ఆత్మానుభవానికి చరమ పూర్ణత్వమై ఉన్నది. అందుకని జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలిగితే ఆ జ్ఞానంతో మనం ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. అప్పుడు ఈ జ్ఞానం వస్తే హృదయ గ్రంథిని ఛేదించి మనకి ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. కాబట్టి హృదయ గ్రంథిని ఛేదించే ఆ జ్ఞానం ఏమిటో నేను నీకు వివరిస్తాను అంటున్నారు. సో ఈ చాప్టర్లో మరి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో అవి ఏమిటో చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో ఈరోజు ఈ క్లాసు ఎండ్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో